हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। यही हूँ कलिजुग, यही हूँ कलिजुगर तारक मंत्र। कलिजुग, यही जो कलिजुग, ए कलिजुगर किछिटा नीति नियम रही। ये नीति नियम बंधा पड़ते मनीष समाज। धर्म संकुचित तपो वीरहित सत्यं च दूरं गतं लोक धर्म हता द्विजाश्च लोभिता नारी वसा मानवा। निर्बीर्जा पृथ्वी निरो सदिरसा नीच महतंगता हा बीर्जा खड़ो वर्तते धन्य नराजता। जो नर मैंने मरीगले से तरीगले। तापर गोटे तारक मंत्र जो हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। यही कली पुरुष, यही कलिजुग, यही कलिजुग विषय में मालिकार लक्षण आपण कौन कहे? केवल कलिजुग यही हरिनाम तारक मंत्र राम नाम तारक मंत्र यही हूँ सत्य। आउ आमर ठाकुर अभिराम परमहंस देव कहते जे समय एपरी आसब। बर्तमान समय एपरी भाव में गति करुच्ची जे थानी माने हेलेणी अथानी लोकोइली। थानी माने हेलेणी अथानी, अथानी माने केवल होइछंती थानी लोकोइली। थानी माने हेलेणी अथानी। बर्तमान थानी माने अथानी से समय जो मानते धनी आज से माने आज गरीब। से समय जो माने थिले गरीब आज से माने हो जाइछंती थानी, से माने हो जाइछंती धनी। किंतु से धनी हेले मध्य तांकर मन से परि नीच रहिबो। कारण नीच मना केबे उच्च मना होई परिबो नाही। सेथिपाई आमर शास्त्र कहे जे नीच मना जेते साधु संग करू से केवल तार नीच मना को छाड़िबो नाही। सेथिपाई आमर पद कहे जे समय आसिबो जे नीच माने बा जहाँकर चरित्र नष्ट चरित्र से जेते पद पदवी हूँ ना कहीं से चारित्रिक गुण को केबे छाड़िबे नाही। आउ वर्तमान जो समय आसी जाइए ये समय मध्य आम तो पृथ्वी आज हो जाइए निरसा। पृथ्वी में बास कर आम समस्ते आज हो जाइए मीरमान। कारण आम समाज एपरी भाव में कलुषित हो जाइए जे प्रभु नाम उच्चारण करुच्ची, जे प्रभु नाम पथरे गमन करुच्ची तात्सल्य करने पड़ुची। जहाँ कि आमर मालिका रचयिता अच्युतानंद कहती जे आम सन्थ मानक आज सम्मान मिलिबो नाही। सम्मान काहाकू मिलिबो ना टेड़ा मारिबे सन्तंकु ताही तापरा करिबे ताहांकु बौड़लो टेकी पूजिबे बसी चोरंकु बौड़लो। से चरित्र चोर थाउ किंतु ये धनी हो जाइए सी आज समाज रे सम्मान अधिकारी होउची। किंतु साधु सन्त जेते शिक्षित हो बा ज्ञानी हो गुणी हो जब से दरिद्र हो गला ताकू सम्मान मिलू नाही। बर्तमान आपणकर ये चली जो पुष्याभिषेक ये सन्थ अमृतानंद दास महाराज अच्छा से कही गोटे कथा जे आम मला बेले सब कांदेला बेले गोटे पद कहू जे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे प्रथम रे कहू। द्वितीय सब बाहिला बेले आम कहू जे राम नाम सत्य है कृष्ण नाम सत्य है। किंतु जीवन जाक राम नाम सत्य हलानी कि कृष्ण नाम सत्य हलानी। कई सब कांधेला बेलू राम नाम सत्य मन पड़े कृष्ण नाम सत्य मन पड़े किंतु जीवन जाक सत्य हुए। आ विषय आपन कौन मत रही? सब कांधे नेला बेले आम जिते बड़े कहूची राम नाम सत्य है हरि नाम सत्य है किंतु सबर मुंडटा एपट सपट होउथाए। से कहता है राम नाम सत्य हरि नाम सत्य। एक कथा मु तो दिन मो पार्टी भजी नाही तेणुक मो ये सत्य नाही। मु तो जो भजी था आज मुक्ति पाई था। आज समस्ते आम धन पछरे गोड़ाऊे किंतु कई धर्म पछरे गोड़ाऊ ना। आज लोक घरे आज केवल धन पूर्ण होइछि किंतु धन घर पूर्ण सीना धर्म घर हो जाइछि शून्य। आज पितामाता केतेबेले सबु पितामाता चाहूँगी पुओ किपरि बड़ मनीष करेंगे
କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ଯେ ମୋ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ଭଲ ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟରେ ମୋ ପୁଅଟି ଝିଅଟି ଗମନ କରୁ, ଆମ ସଂସ୍କାର କ'ଣ ଜାଣୁ, ଏ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ମୋ ପୁଅଟାଏ ବଡ଼ ହଉ, ମୋ ପୁଅଟାଏ ଝିଅଟାଏ ବଡ଼ ହଉ, ବଡ଼ ମଣିଷ ହଉ, କିନ୍ତୁ ଭଲ ମଣିଷ ହଉ ବୋଲି ଏ କଥାକୁ ବାପା ମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି। ପିତା ମାତା ସୁକୃତରୁ ପୁତ୍ର ହୁଏ ସୁଖୀ, ପୁତ୍ର ଯେ ସୁଖୀ ହେଲା ଧନ କାହିଁ ରଖି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଓଲଟା ଦେଖାଯାଉଛି। ଅଲଜ୍ଜା ମାତୃ ଦୋଷେଣ ପିତୃ ଦୋଷେଣ ମୂର୍ଖତା ଅଦାତା ବଂଶ ଦୋଷେଣ କର୍ମ ଦୋଷେ ଦରିଦ୍ରତା। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ଭଲ ସଂସ୍କାର ଶିଖିବେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯୋଉ ପଦଟି ମୁଁ କହିଲି ଯେ ଅଲଜ୍ଜା ମାତୃ ଦୋଷେଣ ପିତୃ ଦୋଷେଣ ମୂର୍ଖତା ଅଦାତା ବଂଶ ଦୋଷେଣ କର୍ମ ଦୋଷେ ଦରିଦ୍ରତା, ସଂସ୍କାର କୋଉଠୁ ଆସିବ? କ'ଣ କହିବେ? ନିଶ୍ଚିତ ସଂସ୍କାର ଆସିବ କୋଉଠୁ? ମାତା ଯେବେ ଯଶୋଦା ପରି ହବ ତେବେ ପୁତ୍ର ସିନା କୃଷ୍ଣ ହବ। ମାତା ଯେବେ କୌଶଳଙ୍କ ପରି ହବ ପୁତ୍ର ସିନା ରାମ ହବ। ଆଉ ମାତା ଯେବେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ରା ହବ, ମାତା ଯେବେ ଆଧୁନିକତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ଆଉ ପୁଅଟାଏ ବା କ'ଣ କରିବ ବା ଝିଅଟାଏ ଜନ୍ମ ହେଲେ ସେ କୋଉ ପଥରେ ଯିବେ? ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେ ପିତାମାତାଙ୍କ ସାଧ ସେ କଥା ପଛକୁ ଗଲାଣି, ସାଧ ହଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ନିଜର ବିବାହଘରରେ 25 ବର୍ଷ ପରେ ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ କିପରି ହବ ସେ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ ପିଲାମାନେ ଆମଠୁ ଶିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଶିକ୍ଷା ଏଇଆ କରିବେ ଯେ ଆମର ବାହାଘର ବେଳେ କିପରି ମ୍ୟାରେଜ ଆନିଭର୍ସରୀ ଆମେ କରିବୁ, ବାପା ଏତିକି କରିଥିଲେ ମୁଁ ତାଠୁ ବଢ଼େଇ କରିବି। ଯଦି ବାପା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମାଆଙ୍କର ବା ଦିବଙ୍ଗତ ବଡ଼ ଭାଇଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରିକି ସେତିକି ଆୟୋଜନ କରନ୍ତେ, ପିତାମାତାଙ୍କର ଏଇ ଦୋଷ ଦେଖିକରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସେ ଦିଗରେ ମନ ବଳାନ୍ତେ, ବା ସେମାନେ କହନ୍ତି ବାପା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ଶ୍ରାଦ୍ଧ କରୁଥିଲେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ 50 ଜଣ ଖୋଉଥିଲେ, ଜ୍ଞାତିକୁଟୁମ୍ବକୁ ଭୋଜନ ଦଉଥିଲେ, ଏଇଟା ଆମ ଘରର ପରମ୍ପରା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ସେୟା କରିବୁ। କିନ୍ତୁ ସେ ପଥକୁ ବାପା ମାନେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଯିବେ? ଶିକ୍ଷା କ'ଣ କରିବେ ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ? ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଇ ବାପା ମାଆଠୁ ଶିଖିବା କଥା, ଉତ୍ତମ ଉପଦେଶ ବାପା ମାନେ ଦେବା କଥା, ପିଲାମାନେ ଶିଖିବା କଥା। ହଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆଗ ପିତାମାତା ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ସଂସ୍କାର ଶିଖାନ୍ତୁ। ସଂସ୍କୃତି, ଆମ ସଂସ୍କୃତି କ'ଣ, ଆମର ନିୟମ କ'ଣ, ଆମର ପୂଜା ପଦ୍ଧତି କ'ଣ, ଏସବୁ ନିଜେ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପିତା ମାତା ଯେ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କୁ ଆକୁ ଦେଖାଇବେ, ଖାଲି ନିଜେ କରିକି ପୁଅ ଝିଅ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହା କରୁଛନ୍ତି। ପୁଅ ଝିଅମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସେ ପଥରେ ଅନୁଗାମୀ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଆଗେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ଲେଖା ହଉଥିଲା ଅତିଥି ଦେବ ଭବ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା ସ୍ୱାଗତ, ତାପରେ ଲେଖା ହେଲା ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଗୁଡ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ଲେଖା ହଉଛି ବେୱାର ଅଫ୍ ଡଗ୍, କୁକୁର ପ୍ରତି ସାବଧାନ। ଏଇଟା ହଉଛି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା। ହଁ, ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମରୁ କହିଛି ଯେ ଏ ହେଉଛି ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତା। ଆଧୁନିକ ସଭ୍ୟତାରେ କେବଳ କୁକୁର ହିଁ ରହିଛି ସାହା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯିଏ ସ୍ନେହମୟୀ ଜନନୀ ଆଉ ଯିଏ ଅନ୍ନଦାତା ସେ ବାପା, ଏମାନଙ୍କୁ ତ ନେଇକରି ରଖାଗଲାନି ବୃଦ୍ଧା ଆଶ୍ରମରେ। ଆଉ ଘରେ କିଏ ରହିଛି ଯେ ଘର ଜଗିବ ବା ଘରକୁ ଆଜି ସମ୍ଭାଳିବ? ସେ ତ କୁକୁର ଉପରେ ସବୁ ତାଙ୍କର ଭାର ନ୍ୟସ୍ତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ବିଆତ ହଉ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଢ଼ା ବାପା ବୁଢ଼ୀ ମା ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହରୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ ହେଲେ। ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଯେ କିପରି ସ୍ନେହ କିପରି ମିଳେ, ସ୍ନେହ କିପରି ବୁଢ଼ା ବାପା ବୁଢ଼ୀ ମାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଦର କିପରି ମିଳେ, ସ୍ନେହ କିପରି ମିଳେ, ମମତା କିପରି ମିଳେ, ଏ କଥା ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବାପା ମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ ବା ସ୍ନେହ ଦେବେ? ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସମୟ ଏପରି ଆସିଯାଇଛି ଯାହାକି ଆମର କବି କହନ୍ତି, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ହାନି ଆଶାରେ ଆଜିର ଜନନୀ, ସ୍ତନରୁ କ୍ଷୀର ଦେଉନି ନନ୍ଦନ ନନ୍ଦିନୀ। ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କମିଯିବା ଆଶାରେ ଆଜି ସ୍ତନପାନରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଉଛି ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଜନନୀ। କିନ୍ତୁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାର ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି କ'ଣ ଖାଇ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି? ନା କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ଧରା ଉଛି ମା ବୋତଲ, ସେ ପୁତ୍ର ଯୁବକ ହୋଇ ଧରୁଛି ବୋତଲ। କ୍ଷୀର ବଦଳରେ ମା ଆଜି ବୋତଲ ଧରେଇ ଦେଉଛି, ସେ ବୋତଲ ପାଣି ଖାଇ ପୁଅ ଆଜି ବଢ଼ୁଛି। ମା ପ୍ରତି ତାର ଯେଉଁ ସ୍ନେହ ମମତା ରହିବା କଥା, ଯେଉଁ ପ୍ରୀତି ରହିବା କଥା, ସେ ପ୍ରୀତି ରହିଲା ବୋତଲ ପ୍ରତି।
ଯେତେବେଳେ ଯୁବକ ହେଉଛି ସେ ବୋତଲ ମୋହ ତାକୁ ଟାଣି ନେଉଛି। ଯେପରି ମା ବାପାଙ୍କର ମୋହ ପୁଅ କନ୍ୟାକୁ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାକୁ ଟାଣେ, ସେଇପରି ସେ ତ ଆଉ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇଛି। ସେ ମୋହ ଟାଣୁଛି ଆଜି ବୋତଲ ତାକୁ, ଆଉ ବୋତଲ ମୋହରେ ସେ ମୋହିତ ହେଇଯାଉଛି। ଏ ହେଉଛି ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କର ଏ ଚରିତ୍ର। ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି ପିତାମାତା।